आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गल एह् आ कि हालात जेह्ड़े बहुत तो बहुत विगड़दे जा रहे ने, खास तौर ते यूट्यूब दे। अज दियां गल्लां बातां करांगे तुहाडे नाल मिट्ठियां ते कुछ फिक्कियां, कुछ कईयां गल्लां करांगे तुहाडे नाल। नाल तुहानूं दिखावांगे नज़ारे सिटी अलबाहा दे। बहुत ही प्यारे नज़ारे ने, नाले ते तुसीं नज़ारे तक्कने ने ते नाले मेरियां गल्लां। ठीक है जी। सियाणियां दी कहावत आ कि जिहदी जिन्नी कदर करोगे तुसीं, जिन्ना तुसीं प्यार देवोगे, अगर ते ओह् इंसान जेह्ड़ा ज़र्फ वाला होया तुहाडी कदर वापस देवेगा, और अगर ओह् कम ज़र्फ होएगा ते तुहानूं उल्टा ही कोई सिला मिलेगा। यानी जो निज़ाम चलदा आ रहा। खैर, मेरा कोई मकसद नहीं किसी भैन भरा दा दिल दुखाउण दा, किसी भी भैन भरा नूं हिट करन दा, किसी भी भैन भरा दे खिलाफ गल करन दा। मेरा एक मुखलसाना और बरादराना एक ही मशवरा है कि खुदारा जिंदगी 4 दिनां दी है, किदों इंसान दियां अक्खां बंद हो जानियां ने इंसान नूं पता नहीं। ठीक है ना। ते बजाए एक दूसरे दे खिलाफ गल्लां करन दे, बजाए एक दूसरे नूं कमेंटां दे जरिए दुख देण दे, बजाए कुछ भी, यानी कि मैं कल एक वीडियो देखी सबा अहमद व्लॉग्स, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰੈਕੀ ਛੋਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। क्या हो गया, कैसे हो गया, कोई क़यामत नहीं आ गई। ठीक आ, अगर बीवी की इजाज़त आ दूसरी शादी इंसान कर लवे, लेकिन ये एक अलहदा मामला। यानी मेरे कहने का मकसद आ कि यूट्यूब ते जिहड़ा एक ट्रेंड चल पिया वा, खुदा दी कसम तुसीं इंडिया के चैनल चुक के वेख लो, बांग्लादेश के चैनल चुक के वेख लो, दुनिया के कोई भी चैनल चुक के वेख लवो, तुहानूं ये जो निज़ाम साडे इलाके 'च चल रहा, साडे पाकिस्तान 'च चल रहा, तुहानूं किते भी नज़र नहीं आएगा ये निज़ाम। एक महजब तरीके नाल लोग वीडियो बनाते हैं, विलोगिंग वाले विलोग करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਤੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿ ਯਾਰਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਟੀਕ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਰੱਜ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਵੰਡ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दा वाक़या है। बहुत ही एक मशहूर वली कामल गुजरे ने, जिन्हों ने नात लिखी है बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। उन्हों के बारे एक किस्सा मशहूर है कि उन्हों का एक दोस्त उन्होंने घर आया कुछ उधार मंगन वास्ते पैसे। आपने उन्होंने पैसे दे दिते, वो दोस्त वापस चला गया। जो ही वह दोस्त वापस गया, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह रोन लग पे, दुखी हो गए काफ़ी ज़्यादा, यानी कि रोन लग पे। उन्होंने बीवी ने पूछा कि शेख साहब तुसी रोन क्यों दे जे, अगर तुहानू एडा ही बुरा लगदा तो तुसी उन्हें क्यों पैसे दिते, तुसी ना पैसे दिंदे हुण तुसी रोन दे हो। शेख साहब ने कहा झल्लिए तेरी समझ च फर्क आ। रोन मैं इस गल तो दिया वां कि वह मेरा यार सी, उन्होंने पैसों की लोड़ सी ते मैनू पता ही नहीं चलिया, इत्थों तिकर कि मेरे घर आ गया मंगन वास्ते उधार। यानी उस दौर दे विच लोग, अज भी ऐसे लोग है ने, जमाना बदलता नहीं हैगा, इंसान बदल जाते हैं, ठीक है ना। इस करके सानू चाहिए है कि असी
ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰੈਕੀ ਛੋਕਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਚੈਨਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਾਏ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਦਈਏ, ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਝੋਲੀ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਮਾੜੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਫੀ